नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईं सम्पूर्णलाई लन्डन नेपाल न्यूजमा। म शिव भण्डारी। दर्शकवृन्द, हामी बेलायतका नेपाली व्यवसायहरूको उत्तर प्रगतिको कामना गर्ने विभिन्न ठाउँमा पुगेर अपडेटहरू गरिरहेका हुन्छौँ। यति बेला हामी ओल्डसटको नर्थ टाउनमा आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, नर्थ टाउनमा नेपालीद्वारा यति बेला हुलाक अथवा पोस्ट अफिसको उद्घाटन सेरेमनी छ भने यसको साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आउटपोस्ट कफी क्याफे पनि ओपनिङ भइरहेको दृश्य देखाइरहेका छौँ। यहाँका स्थानीय मेयरले आज र बेलायतका नेपाली गैरावासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष पुनम गुरुङजी लगायत अन्य नेपाली समुदायका केही व्यक्तित्वहरू शुभकामनाका लागि यहाँ आइपुग्नु भएको छ। अब हामी यो दृश्यलाई लिन्छौँ। तपाईँ एकैछिन हामीसँगै रहनुहोला। आउटपोस्ट कफी मिटिङ पोइन्टको नाममा रहेको छ भने यो हुलाक अथवा पोस्ट अफिसले बेलायतमा विभिन्न सुविधाहरू, पासपोर्ट पठाउने, विभिन्न भनौँ न हुलाक सम्बन्धी सबै कुराहरू गर्नका लागि यहाँ एकजना सामाजिक अभियन्ता भनौँ नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युके का अध्यक्ष धनबहादुर सार्कीले आज यसलाई विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिरहनु भएको छ। यसका लागि अहिले तपाईले अगाडि मेरो दृश्यमा देखाइरहेको छु। ज्ञानर अस्टिन यहाँका स्थानीय मेयरले यसलाई उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। तपाईले यति बेला देखिरहनु भएको छ। यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यहाँकी स्थानीय एकजना महिलाले। त्यसै गरेर तपाईले क्यामेरामा देखिरहनु भएको ब्याकग्राउन्डमा हामी आउटपोस्ट कफी को उद्घाटन पनि यसैसँगै हुँदैछ। शुभकामना दिनका लागि धेरै महानुभावहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छ। त्यसै गरेर अहिले हामीले देखाइरहेका छौँ धनबहादुर सार्की उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो पोस्ट अफिसलाई आफूले सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो। आज यो विधिवत रूपमा उद्घाटन भइरहेको छ। अब हामी उहाँको कुरा सुनौँ, के भन्नुहुन्छ। The community post office in North Town. There were many doubters and our political opponents mocked us when we said that, but we proved them wrong. But it wasn't us that proved them wrong, it was the community of North Town that proved them wrong by standing up and supporting us. We lobbied the council, my goodness did we lobby the council, and they responded, credit to them for that. And then we lobbied the post office, and you know, snails are snails, but we got there in the end. But really the true champion of today is Dan. As Gaynor said, he's an outstanding individual, a real entrepreneur, and has become a true champion of our community. यहाँ विभिन्न नेपाली समुदायका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हातमा फुलका गुच्छा लिएर शुभकामना दिनका लागि बसिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रतिकूल असरका कारण धेरैको सङ्ख्यामा उपस्थित हुन नसके पनि जे जसो छ उहाँलाई शुभकामना दिनका लागि आउनु भएको छ। He's my very, very good friend, close friend. I found in the North Side. Before the launch, let me first acknowledge the presence of some of our eminent guests. The chief guest of the grand opening of North Town Post Office and Outpost Coffee. The Mayor of Rossmore Borough Council, Councillor Bruce Thomas and Mayoress. Special guest, Peter Gordon from BBC, Surrey, Eagle Radio and Biscuit Radio. Mrs. Puram Gurung, President of Non-Resident Nepalese Association UK. Our media team, London Nepal News, Chief Editor Shiva Bhandari, Prakash Khodel and David Gurung. Distinguished guests and ladies and gentlemen, good morning and namaste. Namaste from Nepal.
It is my pleasure to welcome you all on this special occasion and thank you all for accepting my invitation. About myself, I am from very remote country, Nepal, but I am lucky to be here in the United Kingdom. I am ex-Gorkhas. Probably you know what is Gorkhas. So I served in the Gorkhas 15 years. I retired in 2001. Luckily, I was always my dream to go to college. I wanted to go back to college when I was in the army. So luckily, when I retired in 2001, I able to join the college in Isle of Man. I done hotel business and tourism management for 4 years. Then I able to work in hotel, pub, restaurant. Then I work in the coffee shop as well, Costa. I worked for years. I got a little bit experience to make cappuccino latte, normal espresso. I can do that. But I'm not making it at the moment. So I have professional girls here standing. They are doing it for me. Since after the hotel work, so I put myself in the security industry for a few years, then back to the same MOD. So I'm serving in the MOD now 11 years as a civilian, as a administrator and accountant. I do it. I'm still working on it. Besides this, so I have just started the business here in Northtown Post Office and Outpost Coffee. This is my life story. In my journey to have established business, there are many who have supported me along the way. I would like to heartily thank you. Councillor Keith Dibble is here. Councillor Gaynor Steen, Graham from Post Office, Dan Tamang DT Coffee, Rajan Subedi, Jeet Ranavat is there, standing there, David Groom, Rajkumar Sunar, and Sharmila Thakali. I appreciate all the support and advice. Of course, my family, my wife, and my beautiful daughters, Susma and Tisa, who is there. One there, so holding the stand for the tent. So now, as per our Nepalese tradition, I would like to call open Mr. Mayor, Mayoress, Peter Gordon, Punam Gurung, Councillor Councillor Keith Dibble, Councillor Gaynor Steen. Please come forward. As per our Nepalese tradition, I would like to present you a khada as show of welcome and appreciation from Outpost Coffee and the Post Office. Thank you. बेलायतको नर्थ टाउनका मेयर मिस्टर अस्टिनलाई धनबहादुर सार्कीजीले जो प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ यस पोस्ट अफिसको, उहाँले स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। ज्ञानर अस्टिन यहाँका स्थानीय मेयर हुनुहुन्छ। मेयर साथ उहाँकी धर्मपत्नी पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले क्यामेरामा देखिरहनु भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँले केही मायाको चिनो पनि दिइरहनु भएको छ। यस सर, प्रकाशजी थोरै यता हेर्नुहोस् न।
स्थानीय मेयर लागि मायाको चिनो दिनुभएको छ प्रबन्ध निर्देशक धनबहादुर सार्कीजीले। यहाँलाई शुभकामना पनि दिनुभएको छ उहाँले। अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो फुलको गुच्छा दिएर स्वागत गर्नुभएको दृश्य देखाइरहेका छौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। उहाँ को हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस् न। तपाईँले नाम पनि भनिदिँदै अनि माला पनि लगाइदिँदै गर्नुहोस् र। काउन्सिलर हुनुहुन्छ उहाँ। Peter Gordon, thank you so much. Welcome. Peter Gordon. हजुर। BBC, sorry, and Eagle Radio. प्रकाशित थोरै प्रकाश। Eagle Radio and Skip Radio. Star of pantomime. Oh yeah. Oh no, I'm not. Yes, you are. Yes, you are. There we go. That's warmed us up. Yeah. Thank you. Well done. Thank you. स्थानीय मेयर काउन्सिलर लगायतका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिरहनु भएको दृश्य देखाइरहेका छौँ। Can you clap the hand? So one bag is left for the mayoress. I forgot to. उहाँको नाम भन्नुहोस्। Thank you very much. प्रकाशित थोरै पछाडि फोटो खिच्नु परेन। यस ओके। My dear friend, हजुर। Councillor Keith Dibble. I want stamps, no coffee, stamps. I know. He wanted always stamps. Dan, where is the stamp? So now, today, from 1 o'clock, we have the stamp. Because of him, I able to run the post office as a postmaster of North Town. Thank you so much. You showed me the business here. Thank you. यतापट्टि हेर्नुहोस् होला। अनि यसो हेरे जस्तो गर्नुहोस्। अलिकति हात कम अलि कोभिडले गर्दा हात झ्याप्पै नमिलाउनुहोस्। ठिक छ। I can do that. Sorry, I just wanted to. I just wanted to standing there. बेलायतमा नेपालीहरूको व्यवसाय बढ्दै गएको नयाँ नयाँ व्यवसाय नयाँ नयाँ सोच अनुसार नै केही न केही विशेष रिपोर्टहरू हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज विशेष गरेर आउटपोस्ट कफी र पोस्ट अफिस बेलायतको नेपालीहरूको बाक्लो बस्ती रहेको अल्डसर टाउन सहर नजिकै नर्थ टाउनमा भएको यो विशेष कार्यक्रम तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। लन्डनबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ। म छु शिव भण्डारी र क्यामेरामा प्रकाश कणेलजी हुनुहुन्छ। Candle lighting ceremony, which I would like Mr. Mayor to be with me. Thank you so much. Yeah, sorry, I just forgot one thing. गैर नेपाली सङ्घ एनआरएनए युकेकी अध्यक्ष पुनम गुरुङजी आज यो कार्यक्रमका विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई विशेष गरेर सम्मान गरिरहनु भएको दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। एनआरएनए युकेकी अध्यक्ष पुनम गुरुङजीलाई तपाईँले यो दृश्यमा देखिरहनु भएको छ। उहाँलाई फुलको गुच्छा दिएर स्वागत गर्नुभएको छ। विशेष धन्यवाद भन्नु पनि भएको छ पुनमजीले। जहाँसम्म
कोभिड-19 को प्रतिकूलका कारण जति पनि आफ्ना आफन्त भाइजन साथीहरूलाई निम्ता गर्न नसकिएको अवस्था हामीले बुझेका छौँ। तपाईहरुले पनि पक्कै पनि बुझ्नु रहनु भएको छ। तर हाम्रो देश नेपालमा यति बेला अझ बढी भएको कारणले सुरक्षित रहनु होला भन्न चाहन्छु। अहिले दृश्यमा देखाइरहेको अहिले क्यान्डल बाल्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। यहाँका स्थानीय मेयर काउन्सिलरहरूले शुभकामना सहित अहिले बत्ती बालेर उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गरिरहनु भएको छ। मौसम त्यति राम्रो छैन, आज अलिकति हावा चलेको छ, त्यसकारण पनि लक्ली पानी नपरेका कारणले बाहिर आउटपोस्ट कफीको बाहिरको भागमा हामी देखाइरहेका छौँ। प्रत्यक्ष लाइभ हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, तपाईहरू हामीसँगै रहनुहोला। एकैछिन हामी देखाइरहेका छौँ। यहाँका स्थानीय मेयरले यो कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा बत्ती बालेर उद्घाटन गर्नुभएको दृश्य तपाईहरू हाम्रो क्यामेरामा देखिरहनु भएको छ। हामीले देखाइरहेको दृश्य अल्ट्रासटको नजिकैको नर्थ टाउन सेन्टरको ब्याकग्राउन्डमा छ। हाम्रो क्यामेरामा तपाईँले देखिरहनु भएको छ। म छु शिव भण्डारी, प्रस्तुता भने प्रकाशजी हुनुहुन्छ क्यामेरामा। दर्शकवृन्द, बेलायतमा नेपालीहरूका यी व्यवसायहरू उत्तर प्रगतिका कामनाका लागि हामी स्थलगत रिपोर्ट, लाइभ रिपोर्ट गर्ने गर्छौँ। तपाईहरूले पनि यस्तै नयाँ चिजहरू गर्दै जानुहोला। प्रगतिका शुभकामनाहरू हामीसँगबाट पनि लिनुहोला भन्न चाहन्छु। यहाँ अहिले बत्ती बालिरहेको दृश्य देखाइरहनु भएको छ। केही हावा चलेका कारण बत्ती बाल्नलाई केही कठिनाइ परेको दृश्य म देखाइरहेको छु। एकैछिन उद्घाटन समारोहपछि हामी यो आउटपोस्ट कफी भित्र प्रवेश गर्नेछौँ। भित्रको दृश्य हेर्नका लागि तपाईँ कतै नजानुहोला भन्न चाहन्छु। लन्डनबाट विभिन्न ठाउँमा हुने नेपालीहरूका व्यवसायहरूका विशेष कार्यक्रमहरूमा हाम्रो लाइभ रिपोर्टिङ नै हुन्छ। तपाईहरू हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 07805298704 मा सम्पर्क गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। को हुन् त धनबहादुर सार्की आज यो आउटपोस्ट कफी र पोस्ट अफिस सञ्चालनमा ल्याउने? उनको वास्तवमा भन्नुपर्दा उहाँ गोर्खामा जन्मिनु भएको र पछि उहाँको बसाइ चितवनमा रह्यो। लामो समयसम्म ब्रिटिस गोर्खा आर्मीमा काम गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ रिटायर भइसकेपछि विभिन्न समाजसेवाको क्षेत्रबाटै यहाँ आउनुभएको छ। एनआरएनए युके को उहाँ कार्यसमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ र नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युके का अध्यक्ष हुनुहुन्छ। I would like to invite and I would like to say a few words from Southeast London, President of Royal Greenwich Nepalese Society UK, Mr. Jit Ranawat. Please welcome. मिस्टर जित राणाभाट समाजको पछिल्लो जल्दो बल्दो युवामा गनिनुहुन्छ। Thank you, Mr. Dan Shagi. It's my pleasure to be here today. I'd like to give my respect to Mayor Mr. Thomas and Marys. The respect goes to the key people who encouraged and supported Mr. Dhan to get this venture back on. Generously and Keith. These two names have been very popular for this reopening of this post office. And then the great respect goes to Peter, you restless radio presenter.
we never try to listen to you. Very, very big respect goes to you. And then this post office has been a long history in the UK. We have spent more than 360 years with the post office, along with Charles II's first establishment of post office in 1660, which was more than a decade before United States started post office services. Post office services in the UK has been supported the local residents as well as a local authority and national authority in different ways, like the pension services, passport services, driving license services, like other parcels and everything that has been supported and that has been facilitated by the postal services. Here in the North Town, the closure of the post office has hurt a lot of leaders like Mr. Austin, like our mayor and our other councillors and local leaders. They were very upset seeing the closure of the post office here. This reopening has brought the new smile to us. So, many congratulations goes to Mr. Dhani and his family. And then I wish him and all the Northland residents all the best. Enjoy the post office along with Outpost coffee here. You can post your letter along with have a nicely brewed coffee in here. He has got varieties of coffees here. That would give a lot of pleasure and enjoyment. Me today, as the president of Royal Board of Greenwich Neighborhood Society, would like to congratulate and thank, and then say our words of working together with Mr. Lim and the local leaders of North Town. We are always there and we will be always there with you. This is not your personal venture, this is the support and this is the co-work with the local authority. This location and these local residents will definitely work with you together and they will smile with you together. Thank you very much and congratulations to you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mr. Jitranawat. I would like to invite our respected lady, respected Dini Poonam Goel, the president of Non-Resident Nepalese Association in the UK. Could you please come forward to say a few words? Thank you. Thank you very much. Chief guest for today, Mr. Mayor and Mayoress, beautiful lady councillor, and all the respected councillor. I can see presidents from different organizations over here, and the social workers, media friends, and not forgetting our Peter, and everyone today. Namaste. Thank you very much for inviting me on today's prestigious day, Mr. Dan Bahadur Sargi. And also, I would also like to thank Mr. Councillor Keith for inviting me by email and all. I bring my best wishes and greetings from my organization, NRENA UK. Dan Bahadur Sargi is our committee member. He is a very committed, social, hard-working member of my organization. We have worked together for 2 years during the COVID time, and he has done massively good job to help back to our Nepal during the COVID time. And I can also see respected Councillor Alex Crawford sir here. I would also like to thank on behalf of our organization to you and your team for giving a big help to all the Nepalese citizens in Aldershot and around the town here during the COVID time, helping them tirelessly, and I have a huge respect towards your great job to our public. Bhutan and Nepal, we share a beautiful friendship of 206 years, and
We share the same ethos and culture, tradition, values. While I'm talking about tradition and culture, we have many community halls over here, Nepalese community halls over here, Tamudi UK Association's community hall nearby by Aldershot, Magar Sangh Association in Farnborough as well, and BGWS office in Farnborough as well. And there are numerous shops, Nepalese shops around in Aldershot. What can I say more? Like, there are more than 15,000 Nepalese people residing in Aldershot, and majority of them are Gorkhas, and they are more than, like, I would say, like 50% of them are senior citizens residing in UK, in Aldershot. Aldershot is a beautiful town. It's historically bounded with Gorkhas. It is also known as the home of British Army. Nowadays, it is also known as the capital of Nepalese people, Mini Nepal. I'm very proud to be the citizen of this beautiful country and call myself as a British Nepali citizen. And like, as I said, as I can also borrow a few words from my friends, what he said before. When the local I can see local leaders over here, when the local leaders and the communities, we work together, we certainly have an integration to make our community a better place to stay. And I'm very much sure that this business will not only be a business place, it will also build a strong friendship between British people and Nepalese people locally who are residing in the North Town. And also, I believe many Nepalese senior citizens who have language barrier problems, they will benefit from this post office and coffee shop. Once again, I would like to congratulate Dhanbhadur Bhai and his entire family, your beautiful daughters, your wife, and all the hands who have given to stand him as a businessman today over here. So on behalf of the NRNA UK my organization, I personally like to thank you all once again for attending today's ceremony. It was my privilege, my honor to be part of this special day. Once again, thank you very much and have a good day, everyone. Stay safe. Thank you. Hi, Keith Dibble again. When Dan spoke to Gaynor and myself and Sarah about VIPs for today and celebrities, of course the first choice was the mayor, a mayoress. And then he said we want local celebrities. So Gaynor and I looked at each other and thought, well, you know, here we are. He didn't mean us. We then said, Mr. Harrison and Mr. Cole from the council. He said, no. A real celebrity. So I thought of my friend of many years, a radio legend, and someone that for 20 years an awful lot of people in Aldershot woke up to when he did the breakfast show, the incredibly popular breakfast show on Eagle Radio. So it gives me great pleasure to introduce my good friend and, as I say, a radio legend in Surrey and Hampshire, PG, Mr. Peter Gordon. Thank you, Keith. Hello, everyone, and Mayor and Mayoress and councillors, distinguished guests. It is an absolute honour to be here today. Keith, very kindly, as he said, invited me, and as I stand here today, I now realise why it was that for 20 or more years, Keith said, why don't you come and do the radio show from Northtown?
And, you know, we did various things, actually, for Eagle Radio in Aldershot. We were around. But now I stand here today, I realise that, in fact, for one of our outside broadcasts, this would have been a fantastic location, this particular session. Anyway, better late than never. Here I am on a microphone on this spot. With the radio station, Eagle finished last year and isn't around anymore, but I'm lucky enough to be able to pop up in various places, including BBC Radio Surrey, but I do a lot of other things now, apart from just radio and acting in pantomime. I do various work and communications work for organisations and groups, and you know, one of the things that companies, other local authorities, I have to say that I also work with, talk a lot about is they talk a lot about community and they talk a lot about collaboration. Those are the two watchwords that companies, local authorities, organisations are always looking for. They do workshops, they do sessions, they do seminars, or more likely at the moment webinars, around all sorts of things about how to get the feeling of collaboration and the feeling of community really going. Well, ladies and gentlemen, if I could do a webinar with those organisations today, I would say it's right here. Collaboration and community, with everything that Dan and his team have worked towards getting the building sorted out, collaboration between a coffee house and post office, collaboration within this particular community, collaboration with the council, and collaboration amongst the people that are now going to make use of this fantastic setup. The coffee is great, by the way. If you haven't had one, try one as soon as you possibly can. Very nice indeed. Thank you for that, by the way. And all the best to everyone that's going to be involved in using this such special part of the community here. And I do truly wish now, actually, that we had done some broadcasting from this very spot round here, because it's a great place to have come to, and I'm very chuffed to have been invited, so thank you very much. Aside from all of that, the real reason I'm here, to be absolutely honest, is I'm the Mayor's warm-up man. That's what's going on. So, ladies and gentlemen, can I please introduce to you the Mayor, and he is here for us right now. Sir, if you'd like to step forward, it would be lovely to have you on. So, the Mayor, ladies and gentlemen. Namaste. Thank you for inviting myself and Tracy for the reopening of the new post office today. Special thanks go to Paul Shackley, Ian Harrison, Andrew Culver from Rushmore Borough Council, Jonathan Cowie and Mark Gittos from Vivid, Antoinette and Graham from Post Office Limited, and Councillor Keith Dibble and Councillor Gaynor Austin. Both the councillors are with us here today as well. Well done to all involved, and good luck to Dan in the future. Good luck to you both. Thank you very much. Okay. Can everyone move towards the door? Right, put that down. Right, this is the time for... Okay. All right. So
Dan's asked me to hold on to the microphone. You've suddenly gone nervous. What's happened? You weren't saying it earlier on. Oh, there you go. We're going to cut the ribbon now. अब विशेष गरेर रिबन काट्ने कार्यक्रम सुरु भएको तपाईलाई दृश्यमा देखाउन सक्छु म. Dan, I think you need to be in there. That's it. Okay. We're going to have some photography. Let's have a little countdown. We'll only make it from 5, shall we? Because I think the 10 might be a bit. Right. So, are you ready? Post office अहिले if you don't mind, from 5, 4, 1 3, 2, 1. There it is! Brilliant. यति बेला विधिवत रूपमा नर्थ टाउन सेन्टरमा धनबहादुर सार्कीले आफ्नो पोस्ट अफिस हुलाकलाई यहाँका स्थानीय मेयरको हातबाट रिबन काटेर उद्घाटन गरेका छन्. तर भने ढोका चाहिँ खोल्न बाँकी नै छ. I'm going to hand this microphone to you. So you're going to sing or you're going to invite? हामीसँगै रहनुहोला एकैछिन. उहाँ केही शुभकामनाका सन्देशहरू अझै बाँकी छन्. Right, well, I am going to introduce someone that is going to sing for us. I'm very much looking forward to this, having had a little chat earlier on. I know the gigs haven't been hugely in supply in recent times for obvious reasons. Well, I think there is one coming up at for Farmer Sixth Form for her very soon, which is good news. So it's going to be a Callum Scott song you're about to hear, that I'm very proud to introduce to perform to you here this very special day. Galia Muku. यो फेरि यताउता हल्लिएर
Thanks, Gully. A round of applause, please. Ladies and gentlemen. Fantastic. Really good. Not an easy thing to do. And that's just a fantastic voice. Thank you very much, Galia. Now, it appears that I've seemed to have taken over MC duties. Sorry about that. No, I was going to say, it's sometimes... It sort of rather goes in my direction, this sort of thing. Now, I understand that we have some presentations, or people to step forward with some presentations for Dan here. That is what I've been told. So the people that are doing that, if you'd like to do that, I'm not quite sure who that is that's doing it, but I've just been just told that. So. They're not rushing in, Dan, but don't worry. Don't worry, something's going to happen. You need... Oh, sorry, he's tempting you with sweets now. Here we go. Here we are. There we go. We are from Royal Board of Unity Society. And then, on behalf of Royal Board of Unity Society, we would like to congratulate Mr. Dharmasarki and his business along with this social services. This post office is not only business, it's a social service. We have got past president Sharmila Hirajan Thakali, General Secretary Manju Kharel Bandari along with me. So we're going to congratulate him now. हामीसँग अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ तमुदी युके का पूर्व अध्यक्ष तथा समाजसेवी दाजु कोमल गुरुङ साथमा हुनुहुन्छ गैरावसी नेपाली सङ्घ Can I just help you for a while? I'll help you for a while. No, you go. हामीसँग हुनुहुन्छ गैरावसी नेपाली सङ्घ बेलायतकी अध्यक्ष श्रीमती पुनम गुरुङज्यू आज हाम्रो धनबहादुर सार्कीजीको यो पोस्ट अफिसको ओपनिङको लागि बधाईको लागि अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँसँग एनआरएनए प्रिन्टेड खादा र गिफ्ट बधाई कार्डका साथ आउनुभएको छ हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युजका प्रधान सम्पादक शिव भण्डारीजी अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ क्यामेरामा आज हामीसँग आउँदै हुनुहुन्छ तमुदी युके लन्डन ब्रान्चबाट दाजु आउँदै हुनुहुन्छ डेभिड गुरुङदाईले हाम्रो धनबहादुर सार्कीज्यूलाई बधाई दिनुहुन्छ लन्डन ब्रान्चको खाताका साथमा आउनुभएको छ डेभिड दाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल डेभिड दाई आज अहिले साथमा हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज क्याप्चर गर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज हामीसँग आउँदै हुनुहुन्छ गैरावसी नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदकी सदस्य सुशीला राईज्यू खादा फुल दिँदै हुनुहुन्छ भेनाजुलाई पनि साथमा जानुलाई अनुरोध गर्छौँ हामी बधाई दिनु होला साथसाथमा दिदीलाई भेनाजुले पनि जोइन गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाह्यौँ हामी यिनको नाम के हो बॉडी बिल्डर सुन नाम से हामीसँग बॉडी बिल्डर सोसाइटीबाट आउनुभएको छ पास्ट प्रेसिडेन्ट
किशोर गुरुङज्यू बधाईको लागि उहाँले खादा र बधाई ज्ञापन गरिरहनु भएको छ। हामीसँग हाब मोमेन्टबाट आउनुभएको छ भाइ, बधाई दिनको लागि यहाँलाई पनि अब तयारी अवस्थामा रहनुको लागि अनुरोध गर्दछु। पालो आएको छ विमल ल हामीसँग नवीन गुरुङ हुनुहुन्छ, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतका युथ कोअर्डिनेटर तथा हार्बर मुभमेन्टको प्रोभाइडर नवीन गुरुङ, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब आउँदै हुनुहुन्छ विमल गुरुङ, अल्ट्रासोट भलिबलका एक हुनहार लिडर हुनुहुन्छ। विमल गुरुङज्यू बधाई ज्ञापन गर्दै हुनुहुन्छ खादाका साथमा। ल अब कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ बधाई ज्ञापन गर्नको लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। Anybody who wants to congratulate again to Mr. Dana Saki, we would like to invite you, if you have not done so before, if we are ready, then we will go for the next episode. What will be next? So I think this part of congratulation is nearly at the end, and then I'd like to welcome again our legendary radio presenter, Peter Gold. So I'll hand over this mic to Peter Gold, our legendary figure. He's going to make this day a great day. Yeah, you are there. You're very good, sir. Very good. Well, ladies and gentlemen, it only remains for me, somehow it's fallen to me, to say thank you very much indeed for coming. And my favourite bit is about to arrive. Food is served. Ladies and gentlemen, good luck to Dan and all the rest of the team here, and thank you very much indeed for coming along for this very special opening ceremony, and thank you and enjoy the food. Thank you so much. No, I'm going to have a quick bite for you and I'll get going. You're late. You are the one who's going to... Well, I thought so. Yeah, you know we're all now. Yeah. Okay. I'm confused, but there we are. Don't confuse. No. I just like it. Yeah, you can say. Do you want me to... Doors open? Yeah. Okay. And Dan just wanted me to say that the door to this brand new fantastic building is now open, so you can enjoy in there as well. My team, where is my team? Where's my team? Come on. Back to the day. I'm my team. Come on. I'm going to miss that. लोनस टीम को फोटो खिच्नु न एकदम पूरा फुलमा यति बेला पोस्ट अफिसको विधिवत रूपमा समुद्घाटन भइसकेको छ। यसका प्रबन्ध निर्देशक धन बहादुर सार्कीले यति बेला आफ्ना सहकर्मी भनौं अथवा यो संस्थासँग सम्बन्धित टिमसँग आफ्नो सामूहिक तस्बिर लिइरहेको दृश्य तपाईलाई देखाइरहेका छौं।
यहाँका स्थानीय मेयर र उहाँकी धर्मपत्नी आउटपोस्ट कफी र पोस्ट अफिसमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूको दृश्य हामीले अहिले देखाइरहेका छौँ। उहाँको उत्तर प्रगतिको कामना भनिरहनु भएको छ, जसले खाता लगाइदिनु भएको छ र फुलको गुच्छा दिनुभएको छ। आज चितवन गोर्खा र बेलायतको विभिन्न नेपाली समुदायमा अग्रसर रूपमा सक्रिय धनबहादुर सार्कीले आफू सामाजिक सेवा छोडेर व्यवसायतिर भन्न त नमिल्ला, तर यति व्यस्त रहलान् उनको यो आफ्नो यात्रा सफल रहोस् भन्ने धेरैको शुभकामना अहिले लिइरहेका छन्। कस्तो खिच्नु हेर्नु त ठिक छ एकदम परिवार सामूहिक उहाँहरूको स्टाफ हुनुहुन्छ यहाँ। राम्रै खिच्नु भएको छ, हेर आउनुहोस् त। ठिक छ एकदम अलि नाति खिच्नु न। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, अब हामी तपाईहरुलाई उहाँको पोस्ट अफिस भित्र पनि लग्ने तयारी गर्नेछौँ। हुलाक सेवा कसरी सुरु हुन्छ यस विषयमा हामी धनबहादुरजीसँग कुरा गर्न चाहनेछौँ। उहाँको तस्बिर, सामूहिक तस्बिर सकिएसँगै ठिक छ नि। यहाँ तपाईलाई म एकजना जुझारु युवासँग केही कुराहरू सोध्नेछु, त्यो पछि अहिले हामी तपाईलाई भित्र लग्छौँ पोस्ट अफिस, यानी कि तपाईले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ हुलाक कार्यालय खुलेको यो दृश्य हामीलाई कतिजना साथीहरूले 200 जना साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। अब गाडी बढ्नुहोस्, उहाँका सहकर्मी साथीहरूसँगै हाम्रो क्यामेरा पनि भित्र प्रवेश गरेको छ। प्रकाश कणेलजी हुनुहुन्छ आजको यो क्यामेरामा। यो दर्शकवृन्द, हुलाक यानी कि पोस्ट अफिसको समुद्घाटन भइसकिएसँगै हामी यसभित्र प्रवेश गरेका छौँ। यसका प्रबन्ध निर्देशक धनबहादुर सार्की र उहाँसँग यो पोस्ट अफिसलाई सञ्चालन गर्नका लागि पुरै स्टाफ अथवा कर्मचारी साथीहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। अब हामीले क्यामेरा पोस्ट अफिसतर्फ देखाउँदैछौँ। यहाँका स्थानीय मेयरले फेरि पोस्ट अफिसको पनि उद्घाटन बाहिर भएसँगै भित्र पनि गर्दै हुनुहुन्छ। देखाउन पर्यो कम्प्युटर अथवा जे हुन्छ। यहाँका स्थानीय मेयर ज्ञान रस्टिनले यसलाई विधिवत रूपमा अफिसियली उद्घाटन गरेको यो दृश्य तपाईलाई प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ। दिस इज लन्डन न्यूज। म शिव भण्डारी। पोस्ट अफिसमा एभाइलेबल सर्भिस हियर भनेको छ, त्यहाँ पोस्टल क्यास टपअप र विभिन्न फेसिलिटीहरू छन्। मनीग्राम एउटा हुलाक बेलायतमा हामी फरक
तरिकाले सञ्चालन गरिरहेको दृश्यलाई कभर गर्न लन्डनबाट करिब 1 घण्टाको यात्रा ओल्ड असटको नर्थ टाउन सेन्टरमा आइरहेका छौँ। यहाँ तपाईँहरू वरिपरि हुनुहुन्छ नेपाली भने तपाईँहरूलाई अहिले यति बेला नजिकै एउटा कफी चिया खानका लागि पनि वक गर्न सक्नुहुन्छ। Not yet. Yeah, not 18 yet. Oh, right, okay. Can you call the... अब लगभग हुलाकको यो हुलाकको मुख्य काउन्टर हामीले देखाएका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँ विभिन्न सुविधाहरू छन्, त्यो त्यति सहज भएन हामीलाई त्यति देखाउन, यो पर्सनल पनि पर्छ। अफिसियली हामीले जति लिन सकेका छौँ त्यति तपाईँहरूलाई देखायौँ। कहाँबाट कसले हेर्दै हुनुहुन्छ प्रकाशजी? कतिजना साथीहरू जोडिनु भएको छ हामीसँग? 250 जना साथीहरू कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सबैका नाम म एकपटक फेरि पढ्नेछु। एकैछिन हामीसँगै रहनु होला। हामी लन्डनबाटै धेरै साथीहरू आज विकडेज छ, अफिसियली काममा पनि हुनुहुन्छ होला, व्यस्त हुनुहुन्छ। पछि यसलाई रेकर्डेड युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीसित प्रविधिमा सौरभ छन्, म छु, प्रकाशजी हुनुहुन्छ। प्रकाशजी यसो क्यामेरा अगाडि देखाउनुहोस्। यहाँ सामूहिक तस्बिर अहिले खिचाइरहेको दृश्य अगाडि देखाउँछौँ। हामी आउटपोस्ट कफीलाई कभर गर्छौँ। Then it looks like we are operating together. Okay. So एकैछिन यहाँ अहिले हाम्रो फेरि क्यामेराले जुन चाहिँ पोस्ट अफिस मेयरले हेर्दै हुनुहुन्छ, यो कसरी सुरु हुन्छ के हुन्छ भनेर देखाउनु भएको छ। Okay, everybody, the 1, 2, I think 3, the 1, 2. thank you. Sorry, what did you say? Should be community skills now. It is, yeah. Good soul. Yes. Yeah, really good. I think I've... Yes. Yes. Sorry, coffee I said this guy. I didn't do anything. You didn't do anything. That's nice. I thought you घाँटीमा गइरहन्छ। होइन, घाँटी पनि म त जान्थे यहाँ राख्दैन। कता राख्छ? Okay, the whole shoe learn. Point that the other counselor. प्रकाशजी
The Mayor and Mayoress about to leave. So Yeah, I know. Thank you. बेलायतको नेपाली समुदायमा सामाजिक अभियन्ता धनबहादुर सार्कीले खरिद गरेको पोस्ट अफिस अर्थात् हुलाक सेवाको आज औपचारिक रूपमा उद्घाटन सम्पन्न भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, समाजसेवालाई आफ्नो मूल मर्म सम्झिने अभियन्ता नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युके का अध्यक्ष तथा बाँचौँ र बचाउँ अभियानका संयोजक धनबहादुर सार्कीले सुरु गर्नुभएको नर्थ टाउन पोस्ट अफिस रसमोरका मेयर मिस्टर अस्टिनले उद्घाटन गरिसकेका छन्। गेनर अस्टिनले आज यो उद्घाटन गरेर अब समापनको दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। मेयर जेनरल अस्टिन जेनरल अस्टिन काउन्सिलर मेयरको नाम सकिन्छ। यस कार्यक्रममा बिहानदेखि नै शुभकामना दिनेहरूको लामो लाइन थियो। अहिले धनबहादुर स्टिल बिजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै शुभकामना आइरहेका छन्। ओल्डर्सर रसमुर बरो काउन्सिल स्थित नर्थ टाउन पोस्ट अफिसबाट के गर्न सकिन्छ त भनेर हामीले एकैछिनमा सुन्दैछौँ। चिठी डकुमेन्ट सहित 30 केजी तौलसम्मका सबै प्रकारका सामानहरू विश्वभर पठाउन सकिने हुलाक सेवा हो यो। यहाँ ट्राभल अन्तर्गतका विभिन्न देशका पैसाहरू पनि साट्न सकिने अवस्था छ। अहिले अब उहाँले नै बताउनुहुन्छ के गर्न सकिन्छ भनेर। Right. So, what would you like to say after this event? What do you feel? The Nepalese ex-Gorkhas, Mr. Dan, opening your town is a nice post office. So, Beautiful. what do you like to say? It looks amazing. Awesome, brilliant. Lovely coffee. Lovely. Really nice. Really enjoyed Very our friendly. time here. You're going to be How amazing. do you feel Nepalese people is honest or Very friendly. Very Not. friendly. Or not. Not. Are they? Yeah, they are friendly. They are friendly. Mr. Dan? Now there's leaving now. So would you like to say something about? Yes, I'd like to thank you, Mayor and Mayoress of Rosmore Borough Council. Thank you for coming. And, thank you for inviting. Accepting my invitation. I hope you like the coffee shop and the post office too. And I think you tasted the coffee. Yes, it was lovely. Yeah, it's Very lovely, nice isn't it? coffee. Yeah. Thank you If you so need any much. more support, Dan, you can give us a ring at Rushmore Borough Council. Will do. Thank you so much. And if you need any other help, you've got two good councillors here. Councillor Keith Dibble and Councillor Dana Austin. Yes, I'm sure they'll help you all in the future. yes, they are still helping. They help starting Yeah. process, and up to now, they are always behind. You've done always a behind me. really amazing Thank job. you so much. It's amazing. Thank you so much. Thank you so much for your time. It's live from London, Nepal News. I'm working based out of London for the Nepalese diaspora. Thank you so much. Thank you very much. Pleasure. Thank you. Thank you. If you get any पुनमजी नमस्कार। नमस्कार। आज तपाईँ गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए युके को अध्यक्ष र तपाईँकै कार्यकालका कार्य समितिका सदस्य धनजीले एउटा बेलायतको बाक्लो नेपालीहरूको बस्ती र ब्रिटिस आर्मीको क्याम्प पनि नजिकै भएको ठाउँमा पोस्ट अफिस खोल्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ समग्र रूपमा धनजीलाई?
सर्वप्रथम त हाम्रो कमिटी मेम्बर धनबहादुर सार्कीजीलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै बधाई अनि धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। आफ्नै कमिटी मेम्बरको साथीले यसरी अल्टोसर जस्तो यो ऐतिहासिक सहर जुन कि हामी नेपालीहरूसँग एकदमै नजिक रहेको सहर हो। यो ब्रिटिस गोर्खाहरूको यो होम अफ दि ब्रिटिस आर्मी भनिन्छ, मिनी नेपाल भनिन्छ, हामी नेपालीहरूको राजधानी भनिन्छ। यति राम्रो सहरमा उहाँले यति राम्रो पोस्ट अफिस सँगसँगै कफी पनि खोलेको छ। अब यसमा म असाध्यै हर्षित छु। उहाँलाई म धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। आशा छ भविष्यमा उहाँले यो बिजनेस, उहाँको जुन यो बिजनेस भेन्चर छ अझै अगाडि बढेर अरू धेरै पोस्ट अफिस, अरू धेरै कफी सपहरू अन्य सहरहरूमा पनि उहाँले खोलेर जानुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यो पोस्ट अफिसले चाहिँ उहाँले बिजनेस मात्रै होइन, पैसा मात्रै कमाउने होइन, यसले चाहिँ यहाँ रहेका लोकल ब्रिटिसहरूसँग त यतिकै इन्टिग्रेट गर्ने काम गर्ने नै छ। तर पनि यहाँ रहेका नेपालीहरू जो अझै त्यसमा पनि सिनियर सिटिजन्सहरू जसमा चाहिँ उहाँहरूको अलिकति ल्याङ्ग्वेजको ब्यारियरहरू हुन्छ अङ्ग्रेजी नेपाली बोल्नलाई अन्डरस्ट्यान्डिङमा, उहाँहरूलाई चाहिँ यस प्रकारको पोस्ट अफिसले चाहिँ उहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै सुविधा पुर्याउँछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यस आउटपोस्ट कफी सप र पोस्ट अफिसको चाहिँ एकदमै उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद शिव भण्डारीजी। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको समयको लागि। तपाईँ पनि यस्तो व्यस्त समयमा पनि आएर शुभकामना दिनुभयो र हामीलाई पनि लन्डन नेपाल न्युजमा केही कुराहरू राखिदिनु भयो। पक्कै पनि धेरै दर्शक श्रोताहरूले हेरिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच लन्डन नेपाल न्युजलाई पनि। दर्शकवृन्द, हामी आउटपोस्ट कफीको क्याफेभित्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। लन्डन नेपाल न्युजबाट क्यामेरामा प्रकाशजी हुनुहुन्छ, म छु शिव भण्डारी र सौरभ छन् टेक्निसियनमा अस्ट्रेलियाबाट। तकदिरले हामीलाई साथ दिइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू नेपालीहरूले पछिल्लो समयमा बेलायती सेनामा राखेको एउटा गौरवतासँगै बेलायतको नेपाली समुदाय बीच परिचित हुँदा फरक तरिकाले परिचित छन्। कतिपय ठाउँमा हामी पुग्ने गर्छौँ, नेपालीका नयाँ व्यवसायहरू उकास्न सहयोग गर्नका लागि, सबैसँग पुर्याउनका लागि यो आवाजमा म छु शिव भण्डारी। ब्याकग्राउन्डमा क्याफे चलिरहेको छ। मेरो पछाडि अहिले पोस्ट अफिस उद्घाटन भएसँगै अब काम सुरु भइरहेको छ। त्यसपछि म फेरि पनि प्रकाशजी अगाडि बढ्न चाहन्छु र कतिपय साथीहरूले शुभकामना जति दिनुभयो अझै पनि हामी सँगै रहेर दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। नो वेट मिस्टर, यहाँ आफ्नो परिचय सहित मेरा दर्शकहरूको लागि केही भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद लन्डन नेपाल न्युज तथा शिव भण्डारी लगायतको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हामी नर्थ टाउन आइपुगेका छौँ ग्रिनिचबाट। यहाँ धनबहादुर सार्कीजीले सुरु गरेको पोस्ट अफिस सर्भिसेस जुन केही समयदेखि बन्द अवस्थामा थियो, नर्थ टाउनको पोस्ट अफिस, र यहाँका बासिन्दाहरू केही चिन्तित पनि थिए। अब आज विधिवत रूपमा नर्थ टाउनको पोस्ट अफिसको सुरुवात भएको छ। यहाँका स्थानीय मेयर, स्थानीय काउन्सिलरहरू अहिले पनि देख्न सकिन्छ, केनर हिन्छन्। यहाँको स्थानीय रेडियो प्रेजेन्टर यहीँ साथमा हुनुहुन्छ एन्ड्रयू। यस्ता व्यक्तिहरू आएर आज आफ्नो खुसी व्यक्त गरेका छन्। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षण हो हाम्रो शिवजी, किनभने पोस्ट अफिस भनेको एउटा व्यवसाय मात्रै नभइकन यो कम्युनिटी सर्भिस पनि हो। यसले कम्युनिटीमा विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्ने गर्दछ। कम्युनिटी सर्भिस भन्दै गर्दा अलिकति एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो। तपाईँ पनि नर्थ ग्रिनविच कम्युनिटीलाई अगाडि बढाउनका लागि एकजना अध्यक्षको रूपमा नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ। हामी यो सञ्चार माध्यमबाट पनि संसारभर पुर्याइरहेका छौँ। हामी पनि कम्युनिटी सर्भिस गरेका छौँ। तपाईँले लन्डन नेपाल न्युज कतिको हेर्नुहुन्छ? लन्डन नेपाल न्युज हामी यो नेपालीहरूको इभेन्टहरू र नेपालीहरूका खबरहरूको लागि आज बेलायतमा वान अफ द पायोनियर न्युजको रूपमा इस्टाब्लिस भएको छ। हामी हेर्छौँ, डेफिनेटली हेर्छौँ शिवजी। हामी साउथ इस्टमा ग्रिनविचमा पनि सामाजिक सेवाहरू गरेका छौँ। यहाँ यो पनि सामाजिक सेवा अन्तर्गत नै एउटा पोस्ट अफिसको रिस्टाब्लिसमेन्ट। तर एउटा छ नि जी, अब धनबहादुर सार्की नेपाली वेलफेयर सोसाइटीको अध्यक्ष रहँदा उहाँले नेपालका जुन बाढी पहिरो पीडित लगायत भोकमा
पिल्सिएका जति पनि कोरोना पीडितलाई 23 गाउँसम्म पुगेर राहत बाँड्नुभयो। बेलायतमा पनि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुभयो। अब व्यवसायमा लागेपछि उहाँको सामाजिक जुन दायित्व थियो समाजसेवा गर्ने त्यो कम भएर आयो भने नेपालीले पाउनुपर्ने जति पनि आश गर्न सक्ने अवस्था थियो नि त्यो चाहिँ कम हुने हो कि? त्यो नहुनुपर्छ, किनभने धनबहादुर सार्कीजी हि इज रिटायर्ड पर्सन फ्रम द प्रोफेसन होइन। उहाँले अहिले मेहनत गरेको भनेको इज अ पार्ट अफ द कन्टिन्युटी अफ द लाइफ। त्यस कारणले गर्दा उहाँको स्टाफहरू छन्, आफै पनि इन्गेज हुन नपर्ने हुँदा उहाँको पोस्ट अफिसको रिस्टाब्लिसमेन्ट हो यो बिजनेस भन्दा पनि उहाँको कफी सप इज अ पार्ट अफ द बिजनेस। तर जुन बन्द अवस्थामा रहेको पोस्ट अफिसलाई यसलाई सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने अभियान नै उहाँको ठुलो हो। त्यही कुराहरू आज जेनरल उहाँहरूको कुरा नै के हो भने यो पोस्ट अफिस अप एन्ड रनिङ हुनु पर्यो र त्यसमा धनबहादुरजीले जुन साथ दिनुभयो त्यो चाहिँ एउटा पार्ट अफ द कम्युनिटी सर्भिस नै भन्न चाहन्छु मैले। त्यस कारणले गर्दा उहाँको कमी नहोला, आएछ भने हामीले फेरि उहाँलाई रापताप दिउँला। तपाईँका मिठा शब्दका लागि विशेष धन्यवाद दिन्छु जित सर। प्रकाशजी, अब तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ यहाँ यो आउटपोस्ट कफीमा रहेका यी विभिन्न परिकारहरू भित्र पनि छन्। तपाईँ खान पनि सक्नुहुन्छ। एउटा टेस्ट पनि हामी एकैछिनमा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि कार्यक्रमलाई हामी विधिवत रूपमा अन्त्य गर्नेछौँ। एकैछिन थोरै यो खानाहरू देखाउनु हुनेछ तपाईँले। Madam, would you like to say this is a live broadcasting from the London base? It's all Nepali diaspora watching from all over the world. So, would you like to say something about the one Nepalese ex-Gorkhas men like Dan opened the outpost coffee and the post office? So, your introduction with something for our people. Okay, thank you. My name's Councillor Gaynor Austin, a councillor here in North Town Ward. And I've known Dan for a little while. He was a friend before opening the business, and I think, as you say, he's an ex-Gurkha, and Gurkhas are renowned for their indomitable spirit and hard work and drive, and that's what we've seen here with Dan, overcoming all the obstacles that have been put in his way to open the coffee shop and the post office here, both of which are really important to our community. Your support is always grateful for Mr. Dan. Oh, absolutely. Yeah. Yes, absolutely. Thank you so much for your time and help to the Nepali community. You're welcome, thank you. Thank you so much. दर्शकवृन्द, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब हामी एकैछिन धन सरसँग केही कुराकानी गर्छौँ। On the back. Sir, hello, sir. Would you like to say something in our live broadcasting in the London Nepal News? Of course I would. From your introduction with? Yes. This is fantastic to the work that Dan and the team have done for getting this together. And I know it's been quite a long push, but really special day today. This sort of outfit. If you're combining a coffee shop with a post office. Real heart of the community stuff, real hub. Just here, people can come in, have a coffee, they can send the letters off, they can get all the sort of delivery services sorted. It's a meeting really point as well. Absolutely. It's meeting station. Yeah, do you know, and it's so important to have that now. Because actually, to a certain extent, that sort of meeting point aspect is slightly gone away in recent years. I think it's coming back, and this is a good example of it. And it looks fantastic. I mean, the decor inside. You can get lots of different sorts of coffees as well as the food. But it's not too complicated that you're going in there going, well, I don't know whether or not to have. You know what you can see. The food looks fantastic, really, really good. And of course, people will be coming down here anyway for the post office service as well. So it's excellent, and good luck to them. What do you think? Do Dan need to add any other businesses here, or cafe and post office is now enough? I think it's important. I mean, that's two businesses on the go at once. In a fairly smallish space. Yes. So I think that's a good start. But I suspect that Dan will be the sort of guy
well, he may even end up wanting to open up other outpost coffees, maybe elsewhere. I don't know, but maybe a delivery service. But I'm not going to push. Let's start with what he's got at the moment. Yes, fantastic. Thank you so much for your time. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Mr. Dan, this is the last now. So, हामी दर्शकवृन्द अब कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। यो आउटपोस्ट कफी र पोस्ट अफिस खोल्ने यसका सञ्चालक धन बहादुर सार्की, जो गोर्खामा जन्मिए, चितवनमा हुर्के र बेलायती सेनामा लामो समयसम्म बन्दुक बोके, त्यसपछि नेपाली डायस्पोरा बेलायतको समाजमा समाज सेवाका रूपमा आफूलाई अगाडि सारे, कति लस गरे कति नाफा गरे त्यो त आफै जानुन्। तर आज हामी पोस्ट अफिस उद्घाटन भएसँगै यहाँ विभिन्न शुभकामना लिने दिने कार्यक्रमसँगै उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्न चाहन्छु। धनजी, यहाँलाई स्वागत छ लन्डन न्युजमा। थ्याङ्क यू सो मच शिवजी, तपाईँ आइदिनु भयो त्यति टाढाबाट लन्डनबाट यहाँ अल्सरसम्म। बिहानै दुःख दिएँ होइन, ठिक छ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। नो प्रब्लम। अब पोस्ट अफिस, आउटपोस्ट कफी, मिटिङ पोइन्ट, स्टेसन सबै खोल्नु भएको छ। गैर नेपाली सङ्घको कार्य समितिमै हुनुहुन्छ, तपाईँ नेपाली वेलफेयर सोसाइटीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब व्यवसायतिर लाग्नुभयो धनबहादुरजी, समाज सेवा छुट्ने भयो। त्यो होइन, अब काम गर्दै जाँदाखेरि हिँड्दै जाँदाखेरि कहिले कहाँ पुगिन्छ कहिले कता पुगिन्छ। जागिर पनि गरिराखेको छु, मेरो फुल टाइम जागिर छ, त्यो पनि गरिराखेको छु। अहिले यसो यो नर्थ टाउनमा साथीहरू फेला पारियो, एकदमै सपोर्टिभ साथीहरू फेला पारियो, काउन्सिलरहरू फेला पारियो। अनि त्यसपछि भएन यो रसमोर बरोको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरहरू, उनीहरू पनि मेरो साथी भए। विविध होम जुन चाहिँ यो नर्थ टाउनमा चाहिँ उसको यो हाउसिङ गर्छ, विविध होम्स उसको डाइरेक्टर पनि साथी। यिनीहरू सबैको हेल्प, यिनीहरू सबै यहाँको यो लोकलहरूको हेल्पले गर्दाखेरि मलाई एकदमै यो चाहिँ पोस्ट अफिस चाहिँ यहाँ छ लोडान, तपाईँले चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो भनेर काउन्सिलर किथले चाहिँ एउटा डाइरेक्सन दिनुभयो, देखाउनु भयो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो पोस्ट अफिसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ सुरुवात गरेँ र पोस्ट अफिस त लियो। अब यो व्यवसायतिर लागेपछि समाज सेवा छुट्छ कि भन्ने धेरैको चिन्ता छ, कसरी व्यवस्था मिलाउनुहुन्छ? सकिन्छ? अब यस्तो छ, चाह्यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने जवाब हो तपाईँको? होइन, अब के छ भने नथिङ इम्पोसिबल, सबै पोसिबलै हुन्छ। मान्छेको एउटा के हो, आर्ट हो, एउटा चाहिँ समय दिन्छु भनेर हिँड्नुपर्छ। सकिन्छ, तपाईँले बिजनेस पनि समय दिने, काममा पनि समय दिने, तब के अरे उता समाजसेवा पनि समय दिने। तपाईँले अब त्यो समयलाई तपाईँले बाँड्न सक्नुपर्छ, त्यही नै हो। तर म स्टिल समाजसेवामै छु, म चाहिँ बाहिर निस्केको छैन, म गर्छु। तर त्यही हो, 100% दिन नसके पनि 90% चाहिँ सायद हुन्छै होला। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यति बेला बेलायतबाट अथवा विश्वबाट लन्डन नेपाल न्युज प्रत्यक्ष हामीलाई 300 जना साथीहरूले लाइभ हेरिरहनु भएको छ ओपनिङदेखि अहिलेसम्म। के भन्नुहुन्छ सबै अब दृश्यमा हेर्ने साथीहरूलाई? ल साथीहरू सबैलाई, यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार भन्न चाहन्छु। र जुन चाहिँ आज मैले यो नेपाल के अरे नर्थ टाउनमा जुन चाहिँ यो व्यवसाय मैले खोलेको छु, तपाईँहरू सबैकै आशीर्वाद ले नै यो यहाँसम्म आइपुगेको छु। तपाईँहरूको सधैँ नै म आशीर्वादको आशा गर्दछु। र तपाईँहरूको यसो मौका मिल्यो भने यसो यहाँ आउनु होला, कफी टेस्ट गर्नु होला, चिठी पत्र पोस्ट गर्न आउनु होला भन्ने यही नै मेरो उहाँहरूलाई चाहिँ आग्रह अनि शुभकामना पनि म दिन पनि चाहन्छु, लिन पनि चाहन्छु। धन्यवाद धनजी, विश यू अल द बेस्ट, भेरी गुड लक टु यू सर। हाम्रो तर्फबाट पनि दिलदेखि नै तपाईँको आउटपोस्ट कफी पोस्ट अफिसको उत्तर प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। म शिव भण्डारी, प्रकाश कणेलजी र होल लन्डन नेपाल न्युज टिमको तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच। आज तपाईँ लन्डन नेपाल न्युज यहाँ आइदिनु भयो। हजुरहरू नआउनु भएको भएदेखि आज यहाँ के भइरहेको थियो भन्ने कुरा सायद यो गुपचुपै हुने थियो होला, तर अहिले सबैले देख्न पाउनु भएको छ। एकदमै मलाई खुसी लाग्यो। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सो मच। गुड लक टु यू सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, यसका प्रबन्ध निर्देशक धन बहादुर सार्कीलाई शुभकामना दिँदै अब हामी दुईटा शुभकामना, एउटा सिटी अफ लन्डनको वेस्टबाट लिन्छौँ भने एउटा स्थानीय यहाँ यहीको स्थानीयबाट लिन्छौँ। डेभिड सर, तपाईँ विशेष गरेर यो समाज सेवामा डुल्दै घुम्दै नेपाली टोपी लाएर हिँड्नु भएको छ, धनजीलाई शुभकामना दिन आउनुभएको होला पक्कै पनि, के भन्नुहुन्छ?
धन्यवाद लन्डन नेपाल न्युज। यो चाहिँ अहिले त बेलायतमा एकदम यो चर्चामा आएको लन्डन नेपाल न्युज छ। यो तपाईँहरूले चाहिँ कुनै व्यक्तिगत होइन, उसले चाहिँ जति पनि जसले राम्रो काम गर्छ, जहाँ चाहिँ नयाँ नयाँ चिज हुन्छ, लन्डन नेपाल न्युज अगाडि आउँछ। अन्यथा नसुन्थ्यो होला भन्दै आज म चाहिँ यो लन्डनबाट चाहिँ यो बेलायतको डरसडममा होम अफ ब्रिटिस आर्मीको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो धनभाइले चाहिँ व्यापारतिर लागेको, उहाँले चाहिँ राजनीतितिर पनि हात हाल्नुभएको छ, व्यापारमा पनि हात हाल्नुभएको छ, जताततै समाजसेवामा पनि हात हाल्नुभएको छ। आज चाहिँ उहाँको चाहिँ आखिरीमा अलिकति धन पनि कमाउनु पर्ने रहेछ। राजनीतिमा जानुभन्दा पर्दा कुनै समाजसेवा गर्नुभन्दा पहिला पनि अलिकति धन पनि कमाउनु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ अब राजनीतिमा लाएर समाजसेवामा लाएर चाहिँ अब जोगी हुनुभन्दा चाहिँ होइन, जोगी हुनु हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ पहिला चाहिँ अलिकति पैसा पनि ब्याकअप चाहिँदो रहेछ भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ यो एउटा चाहिँ पोस्ट अफिस पहिला हामी चाहिँ लभ लेटर चलाउँथ्यौँ। समाजसेवामा लाग्दै 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 लास्टमा सेवा गर्दा गर्दै नाङ्गिएका मान्छेहरू पनि छन् नि, तिनीहरूलाई नलाग्न भन्नुहुन्छ कि होइन आफ्नो व्यवसाय सहित केही समाजसेवा गरौँ भन्ने लाग्छ। उहाँले त भर्खर मात्रै 22वटा नेपालको अधिराज्यभरि पुगेर 22वटा ठाउँमा राहत बाँड्नु भएको छ कोरोना पीडितलाई र बाढी पीडितलाई। त्यो पनि जोडेर एउटा शुभकामना के भन्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो कुरा चाहिँ एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। घर बेचेर के अरे कुनै जग्गा बेचेर चाहिँ चुनावमा नलड्नुहोस् होइन। किनभने त्यसरी नेपालको कन्सेप्ट हेर्नुहोस् कि नेपालको नेताहरू चाहिँ आफ्नो खर्च गरेर टिकट किनेर ऊ संसद हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो मान्छेले के हुन्छ, उसले पनि घुस नखाइ हुँदैन, किनभने त्यो पूर्ति गर्नु पऱ्यो नि। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो घर बेचेर के गरेर पूर्ति गरेको मान्छेले लोभ आउँछ, त्यसमा समाजसेवा आउँदैन त्यो कुरा त। त्यसरी चाहिँ मेरो बिन्ती के छ भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ समाजसेवा गरेर जनताले मनपर्ने होस् होइन। तब कि पैसाले चाहिँ जनतालाई किन्ने होइन कि आफ्नो व्यवहार र चाहिँ एटिच्युड तपाईँले कसैले चेन्ज गर्न सक्नु हुँदैन। आफू चेन्ज भएर हजुर हजुर भनेर राम्रो व्यवहार गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, चुनावको चाहिँ च्यालेन्जहरू नगर्नुहोस् भन्दै चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो धनबहादुर सार्कीको चाहिँ नमुना हेर्नुहोस्। उहाँ चाहिँ चुनावमा हार्नुभयो, जनताले दिनुभयो, तर पनि उहाँ चाहिँ कन्टिन्युसन काम गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ कसैलाई चाहिँ यो समाजसेवामा चाहिँ हामी एकबद्ध भएर समावेशी भएर चाहिँ तब कि तिमी त यो रहेछौ, तिमी त यस्तो रहेछौ नभनिकन सबैलाई मिलाएर चाहिँ यो बेलायतमा चाहिँ जस्तो मल्टिकल्चर भनेको छ बेलायत सरकारले गरे जस्तो नेपालको चाहिँ राजनीतिहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ एमालेबाट 2-4 जना ल्याउनुहोस्, काङ्ग्रेसको 2-4 जना लानुहोस्, अनि चाहिँ राप्रपाबाट 2-4 जना सबैलाई समावेशी गरेर अगाडि जानुहोस्। आफ्नो लिडर छैन भने ठिक छ, अहिले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो त काङ्ग्रेसले सपोर्ट गरेको भन्ने नभन्नुहोस्, उसलाई समाजसेवा गर्न दिनुहोस् भन्दै आग्रह चाहिँ अब हुनेवाला एनआरएनएको चुनाव चाहिँ तपाईँहरू चुनाव नलड्नुहोस्। चुनाव लडेर चाहिँ तपाईँको 70,000 पब्लिकको पैसा खर्च गरेर चाहिँ विजय भएर तपाईँले पाउने कुरा केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू मिल्नुहोस्, अनि मिल्यो भने राम्रो हुन्छ। लोजिकमा जानुहोस्, हो चाहिँ फल्ला मान्छे चाहिँ यसो गरेको चाहिँ उसले उपाध्यक्ष गरेको छ, ऊ अब अध्यक्ष खानुपर्छ भन्ने हिसाबहरू ल्याउनुहोस् भन्दै एकैचोटि जम्प नगर्नुहोस्। पैसाले किनेर जम्प गऱ्यो भने तपाईँहरू चाहिँ खोला लाग्नुहुन्छ भोलि बिहान। त्यस कारण चाहिँ बेलायतको जनताको मन जित्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ तपाईँहरूले चुनावको चाहिँ कुराहरू नल्याउनुहोस्, प्यानल नबनाउनुहोस् भन्दै चाहिँ सबैलाई समावेशी गर्दै चाहिँ म भन्दा जाँदा मैले चाहिँ मेरो एउटा भान्जाले पनि चाहिँ अनुरोध गरेको छ, सचिव मागेको छ। त्यस कारण चाहिँ विकास गुरुङलाई एउटा सचिवको पद चाहिँ सानो पद मागेको छ। तपाईँले यदि उहाँलाई सक्षम छैन भने यदि उसले चाहिँ अर्को छ उहाँ चाहिँ सक्षम छैन भने तपाईँहरूले चाहिँ ल भन्नुहोस् डेभिडजी तपाईँको भान्जा चाहिँ सक्षम छैन, उसलाई सचिवबाट हटाउनुहोस् भन्नु। तर चाहिँ ऊ चाहिँ उसमा ज्ञान स्यान सबै छ, लिडरसिपको चाहिँ सबै कुरा छ। त्यस कारण चाहिँ प्लिज अब यो यहाँको चुनावमा मेरो भान्जालाई चाहिँ सक्षम छैन भने तपाईँहरूले भन्नुहोस् पहिल्यै भन्दै चाहिँ बिदा हुन चाहे। जय होस् लन्डन नेपाल। अनि जाँदै जाँदै हाम्रो चाहिँ धनबहादुर सार्कीबाट यो पोस्ट अफिस खोल्दाखेरि चाहिँ पहिला हामी चाहिँ भर्ती हुँदा चाहिँ चिठी चलाउँथ्यो, लभ लेटर चलाउँथ्यो भने चाहिँ अब सिनियर सिटिजनहरूले चाहिँ यहीँबाट चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ सबैलाई चाहिँ चिठीहरू पठाउनुहोस्, नेपालतिर पठाउनुहोस् भन्ने सुविधा बनाइदिएको छ। त्यस कारण अग्रिम शुभकामना भन्दा अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच। डेभिड सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग लामै कुराकानी गर्न पर्नेछ अर्को अङ्कमा। मसँग शिव कल्चर कम्युनिटीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व अध्यक्ष रोहित गुरुङजी हुनुहुन्छ। लेख रचना तमुदीका अत्यन्तै लेखक भन्छु म, हरेक कुराहरू उहाँले जनता माझ ल्याउँदा सही ल्याउनुहुन्छ। रोहित गुरुङ सरसँग सोध्छु, आज हाम्रो एकजना भाइ भनौँ यही स्थानीय, उहाँले पोस्ट अफिस र आउटपोस्ट कफी क्याफे खोल्नु भएको छ, उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? एकदम राम्रो। धनजीको यो ओपनिङ
भन्दा पनि उहाँले चाहिँ सुरुमै यहाँ मैले जब खोलेँ भनेदेखिको मैले चाहिँ उहाँसँग एकदम निरन्तर सम्पर्कमा छौँ होइन र यो चाहिँ ग्रान्ड ओपनिङ आज देखाउनु भयो तर उहाँको आउटपोस्ट कफी चाहिँ आजभन्दा 1 महिना अगाडि नै उद्घाटन भइसकेको हो लोकेसन हेर्नुहोस् एकदम राम्रो छ र म स्थानीय भएको नाताले के छ भने यो एरियामा लगभग 500 रेसिडेन्सियल बसोबास गर्ने एरियामा चाहिँ एउटा कफी सेन्टर हुनु अनि 5000 हाउस होल्ड होइन अनि त्यसपछि आएर चाहिँ कफी सेन्टर हुनु पोस्ट अफिस हुनु एकदमै राम्रो पोस्ट अफिसको जुन कुरा अहिले हामीले देखिरहेको छौँ इम्पोर्टेन्स भनेको केमा हुन्छ भने जस्तो पासपोर्टको कुराहरू भयो अनि अफिसियल ड्राइभिङ लाइसेन्सका कुराहरू भए यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अब फास्ट पोस्टहरू चाहिने हुन्छ हामीलाई यो कुराहरूमा उहाँ चाहिँ एकदम सहयोग सिद्ध हुने भयो यो चाहिँ एकदमै इस्टाब्लिस किनभने हामीले यहाँ आएर होइन पेन्सनको भयो पेन्सनको बाबाआमाहरूको लागि नेपाली भाषा बोलेर सजिलो सबैभन्दा राम्रो एउटा चाहिँ के भने बाधक भनेको भाषालाई चढाउन सक्ने भयो अनि त्यसपछि तपाईँको सेवा पनि अनि लोकल स्तरमा पनि यो हुने भयो मतलब उहाँ एउटा समाजसेवी व्यक्ति होइन त्यसमा चाहिँ उहाँले आफूलाई रुचाएको यो एउटा व्यवसाय हामीले त एकदम राम्रो प्रगति देखेका छौँ होइन यो फरक छ पोस्ट अफिस प्लस क्याफे हजुर चिया कफी र नास्ता पनि छ सँगै अनि अब अफिसियली हुलाक पोस्ट डकुमेन्टका कामहरू पनि भइरहेछ हामीले धेरै शुभकामना दिइसकेका छौँ रोहितजीले पनि शुभकामना दिनुभएको छ अब थ्याङ्क यू सो मच रोहित सर हामीसँग पनि कुराकानी गरिदिनु भयो लन्डन नेपाल न्युज हेर्दै गर्नु होला लन्डन नेपाल न्युज एकदम राम्रो छ तपाईँहरूको कभरेजेस चाहिँ हजुर म चाहिँ एकदम खुसी छु अहिले तपाईँलाई बधाई पनि दिउँ तपाईँ हालसालै अब पत्रकार महासङ्घको उपाध्यक्षमा चाहिँ मनोनित हुनुभएको छ थ्याङ्क यू सर एकदम राम्रो थ्याङ्क यू सो मच हामी गोर्खा कपका लागि वार्म अप गरिरहेका छौँ गोर्खा कपमा फेरि हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ रोहित सरलाई धेरै धन्यवाद दिँदै अब हामी 2टा मात्रै फुटेज लिन्छु जो महिला दिदी बहिनीबाट मन्जु भण्डारीजीसँग मन्जुजी शर्मिला दिदी 2 सेकेन्ड एउटा कुराकानी गरौँ न ए ल हो र शुभकामनाका लागि प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी छौँ मन्जुजी के भन्नुहुन्छ धनजीले यस्तो पोस्ट अफिस खोल्नु भएको छ तपाईँ शर्मिला दिदी पुनम दिदीसँग चटक्क परेर बस्नु भएको छ देश विदेशबाट साथीहरूले हेर्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ नमस्कार धन्यवाद शिवजी एकदमै खुसी लागेको छ हामी साउथ इस्ट लन्डनबाट यहाँ अल्ड्रसटमा अहिले आएका छौँ धनजीले यति राम्रो यो सुन्दर पोस्ट अफिस र सँगसँगै यो कफी सप पनि खोज्नु भएको छ अत्यन्तै सुन्दर रमणीय दृश्यमा रहेछ यो हामीलाई यसरी स्वागत गर्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज हामी यो हाम्रो आरजिएनएसको टोली अध्यक्षजी हुनुहुन्छ शर्मिला दिदी हुनुहुन्छ र म पनि छु र साथमा हाम्रो पुनम दिदी पनि यहाँ हुनुहुन्छ अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम खुसी लाग्यो धन्यवाद शर्मिला दिदी के भन्नुहुन्छ आज यो धनसागी भाइको चाहिँ पोस्ट अफिसको यो उद्घाटनमा चाहिँ हामी यसरी आउन पायौँ होइन र यसको लागि चाहिँ म धन भाइलाई चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु फलोस् फुलोस् होइन यो सानो ठाउँमा पनि सबै कुरा मिलाएर बनाउनु भएको देखेर एकदमै खुसी लाग्यो र यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच पुनम दिदीसँग त मैले लिइसकेँ अझै केही शुभकामना बाँकी होइन अब त्यही हो बधाई अनि शुभकामना त्यति नै हो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई हामी अब यो छोटो कफी बनिरहेको क्याफेको दृश्य देखाउँछौँ यतापट्टि मेरो क्यामेराले देखाइरहेको छ भने आवाज मेरो ब्याकग्राउन्डमा सुनिरहनु भएको छ म शिव भण्डारी लन्डनबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ डिजिटल जमाना आएको छ जस्ताको तस्तै हामी देखाउँछौँ पोस्ट अफिस आज उद्घाटन गरेका छन् यहाँका स्थानीय मेयर काउन्सिलरहरूले भने नेपाली समुदायबाट धेरै महत्त्वपूर्ण मानिएको अल्ट्रासटको नेपालीहरूको बाक्लो बस्ती रहेको बाबा आमाहरूलाई पैसा साट्ने चिठी पठाउने पासपोर्ट रिन्युअबल लाइसेन्स रिन्यू गर्नका लागि डिभिएलएमा पठाउन सक्ने विभिन्न सुविधाहरू नेपाली भाषामा कुराकानी गर्न सकिने ठाउँ खोलिदिएका छन् एकजना गोर्खामा जन्मिएर चितवनमा हुर्केका धनबहादुर सार्कीले आउनुहोस् तपाईँ पनि यसको प्रयोग गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु अब हामी विशेष गरेर कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइपुगेका छौँ हामीलाई कार्यक्रम अन्त्य गर्नुभन्दा पहिले उहाँसँग केही कुराहरू लिनुपर्छ Okay. Would you like to say, the post office is grand opening today, and then Mr. Dan is here. So Dan, I call him Dan. Yeah. Dan. Yes. Yeah. Fine. So, hiya. I mean, this is Mary. I'm the area manager for this patch.
Yeah, I'm so glad, I'm so pleased. Northtown Post Office reopens today. It's been a long, long wait, but however, it's proved to be worth it. I got Dan, and he spent so many months setting it up, getting it ready. It's not been easy. It's quite difficult through the pandemic. We got there in the end. I'm so pleased to have him. Well, long live Northtown Post Office, and all the best to Dan. Yeah, Thank you so much. Thanks for your time. You're very welcome. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mary. Thank you so much. Well, I see you again. दर्शकवृन्द आजका लागि कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण यति नै। बेलायतको नर्थ टाउन यानि कि अल्डरसटमा रहेको यो हुलाक कार्यालय गोर्खामा जन्मिएका चितवनमा हुर्केका गोर्खाली धनबहादुर सार्कीले आज यसलाई विधिवत रूपमा उद्घाटन गरेर यसको प्रक्रियागत रूपमा अफिसियली अगाडि बढाएका छन्। हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छौँ र जो जसले यहाँसम्म आएर आज शुभकामना दिनुभयो सबैलाई धन्यवाद। र जो साथीहरूले जहाँबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा लन्डन नेपाल न्युज हेरिरहनु भएको छ सबै साथीहरूलाई क्यामेरामा प्रकाश कणेलजी हुनुहुन्छ लन्डनबाट भने म छु शिव भण्डारी र सौरभ सँगै छन् हाम्रो टेक्निसियनमा र तकदिर सबै टिमको तर्फबाट आज यो उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि लगायत उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो अफिस अथवा आउटपोस्ट क्याफेलाई अगाडि लैजानु होला भन्ने शुभकामना सहित म मेरो मित्र साथी र एउटा सहयोगी अत्यन्तै मनका धनका सबै चिजका धनी धनबहादुर नामले धनबहादुरलाई शुभकामना दिँदै आजको यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट म बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लन्डन नेपाल न्युज। थ्याङ्क यू। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज।